جنرل بات اسلام جو ہے جی مفتی صاحب کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جہاں تک ہم نے گفتگو سنی اور ہمارے جو ناظرین و سامعین ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہو رہے ہوں گے اس بات سے. یقینی طور پہ جب بدمزگی ہوتی ہے تو اس میں پھر معاملات ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب اس کے اندر شامل ہیں کہ ہمیں تحمل مزاجی کا ایک مظاہرہ کرنا چاہیے. جب بات ہمارے مزاج کے خلاف ہو تو بھی اس کو بڑے آسن انداز سے سننا چاہیے. اور دیکھیں کہ ابھی جب بات ہوئی تو کسی خاص لیڈر کے اوپر جب بات ہوتی ہے تو جو بندہ کسی کا فالور ہوتا ہے اس کو ایک جذباتی کیفیت بنتی ہے, وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا. لیکن ہمیں جو حقائق ہے نا ان کو سننا چاہیے. ساحل بھائی, میں نے اس دن بھی یہ عرض کیا تھا کہ جس معاملے کے اندر آپ حق پر ہوں گے یا کوئی بھی بندہ حق پر ہوگا تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. میں نہیں بلکہ پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن ہمیں بحیثیت مسلمان تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ایک دوسرے کو ہمیں برداشت کرنا یہ سیکھنا چاہیے. ہمارا یہ جو پلیٹ فارم ہے نا, ہمارا یہ جو ایک پلیٹ فارم ہے نا, یہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو تحمل سے سن کے پوری ایمانداری کے ساتھ ہمارے ناظرین و سامعین تک پہنچا دیں. اب آگے فیصلہ دیکھیں عوام نے کرنا ہے, یا جو دیکھنے والا ہے نا اس نے دیکھنا ہے کہ مجھے کون سی بات پسند ہے. تو ہمیں اپنی جو ایک ہمارا موقف ہے نا اس کو احسن طریقے سے پیش کرنا, یہی اسلام سکھاتا ہے, یہی روزہ سکھاتا ہے. تو اسی جو اسی بات پہ بحث ہو کالر لے لیں, یہ تو آپ ایک میری بات تھوڑی سی رہ گئی, میری مولوی صاحب بات والا کیا ہو رہا ہے, ایسے لگ رہا ہے کہ میں لڑ رہا ہوں اور میں اخلاقی گفتگو سن رہا ہوں ساروں سے. دیکھیں میں مجھے میری بات کلیئر کر لیں دے پہلے پلیز, تاکہ اس کی ضرورت ہی نہ پڑے. بات یہ ہے کہ میں نے کوئی ان سے نہیں کی, میں نے تو آپ سے جو بات ہوئی, آپ نے کہا کہ کیا ایسے ہوگا, میں نے کہا ہم ایسی قوم ہیں جو شہزادے اور شہزادیوں کے انتظار میں رہتے ہیں, کوئی بادشاہ آئے گا ہمیں درست کرے گا. کسی بھی مذہب کا, کسی بھی سماج کا, کسی بھی تعلیم کا اصل مقصد یہ ہے کہ میں نے خود کو ٹھیک کرنا ہے اور پھر میں فرد سماج کو اکائی جو ہے وہ ٹھیک کرے گی. میں یہ بات کر رہا تھا, اسے دوسری طرح نریٹ کر کے تانا زنی شروع کر دی. میں کوئی جذباتی نہیں ہوا, میں نے کوئی جواب نہیں دیا. ہم نے روز گالیاں نکالیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, یہ آپ کا کردار ہے. السلام علیکم جی فرمائیے, کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے. جی کال ڈراپ ہو گئی ہے, کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی حافظ صاحب, ہمیں روزہ جو نا ابھی جو آخری وقت چل رہا ہے, ہمیں یہ درس دیتا ہے اس چیز کا کہ ہمیں کسی کا بھی اختلاف ہو نا اس کو تحمل کے ساتھ سننا چاہیے اور سننے کا حوصلہ رکھنا چاہیے. جب ہم اپنا موقف پیش کر دیں گے نا بڑے آسن انداز سے, تو سننے والا بھی اس سے متاثر ہوگا. بعض دفعہ ایک اچھی بات ہوتی ہے, اس کو ہم بڑے عجیب انداز میں پیش کرتے ہیں کہ سننے والا اس کو نہیں سن سکتا, اور بعض دفعہ ایک عجیب بات ہوتی ہے, اس کو ہم اچھے انداز میں اگر پیش کر دیتے ہیں نا تو سننے والے کے شاید دل پہ وہ اثر کر جائے. تو ہمیں بحیثیت قوم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے, ساحل بھائی اور بیرسٹر صاحب یہ دیکھیں, ایک انگلی ہے نا, یہ کبھی بھی کسی کو نہیں توڑ سکتی, لیکن اگر یہ ساری مٹھی بن جائے گی نا, ایک ہو جائے گی, تو پھر یہ باطل ساحل صاحب مٹھی کیسے بنے گی؟ ساحل صاحب مٹھی کیسے بنے گی؟ سر کالرز لیجئے پلیز. مجھے سننا ہے کہ اس وقت آپ کا یوتھ کیا سوچ رہا ہے. مجھے کوئی خاص امید نہیں ہے ایک 40+ سے پاکستان میں. میں پہلے پچھلے 10 سال سے کہہ رہا ہوں ڈراپ ہو گئی ہے, یوتھ کو جگائیں. ہم نے یوتھ کو اور زیادہ کال ڈراپ ہو گئی ہے, ساحل صاحب کال ڈراپ ہو گئی ہے, آپ کا موقف سننا چاہتے ہیں. کال ان ہے جی. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام, جی ابراہیم بول رہا ہوں. جی سر, میرا سوال ہے علماء سے بھی, ساحل ادیم صاحب سے بھی, اور جتنے پالیٹیشینز ہیں اور جو لوگ یہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ ساحل ادیم صاحب کا اتنا سادہ نیریٹو ہے, اتنا آسان ہے, یہ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ ہر بندہ ان سے اختلاف کیوں کر رہا ہے؟ مجھے حیرانی اس بات پہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ بڑا سادہ اور آسان نیریٹو ہے, تو پھر ساحل صاحب آپ بتا دیں. سب مفتی صاحب کچھ لوگوں کی دیکھیں, میں نے ابھی عرض کیا نا کہ جب ایک کسی بھی بات کو ہم کسی اور رنگ میں پیش کرتے ہیں نا, تنقیدی انداز میں, تو ہو سکتا ہے کسی کے دل پر وہ اچھی نہ گزرتی ہو. تو دیکھیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں درس دیا نا اخلاقیات کا, کسی بھی کام کو ہم اچھے انداز میں, جب حضرت امام حسن یا غالباً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان دونوں میں سے کوئی ایک, انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ وضو صحیح نہیں کر رہا, تو انہوں نے یہ نہیں اس کو کہا کہ تم وضو صحیح نہیں کر رہے, انہوں نے اس کو وضو صحیح کر کے دکھایا. تو جب پریکٹیکلی ایک چیز سامنے آتی ہے نا, تو میرے خیال سے یہ ایک بہترین سبق ہوگا. اب آپ اس پہ اپنی رائے دیں.
सर उस बच्चे ने इतना आसान सा सवाल पूछा, उसको आसान सा ही जवाब दें। जी जी बिल्कुल। आसान सा जवाब बेटा ये है, और ये तमाम लड़कियां लड़के सुन लें जो इस वक्त 18 साल 16 साल और 30 साल के अंदर अंदर हैं, 35 साल में हैं, उनको पता होना चाहिए कि अगले 15 साल में ये चाहें या ना चाहें, कोई पार्लियामेंट हाउस में जो इस वक्त बंदा है वो 50 साल के ऊपर सर्वाइव नहीं करेगा। ऑब्वियसली इंसानी निज़ाम ही है, तो आप लोगों ने ताकत में आना है। बहुत आसान से बता रहा हूँ मैं, आप चाहें या ना चाहें आपको मजबूरन मिनिस्ट्रियां मिलनी है, प्राइम मिनिस्टरशिप, ताकत, बादशाहत, जो भी आएगा आपको मिलना है। आप अपने करियर की पावर में जब आएंगे उस वक्त ये गौर से समझें, इस वक्त के कहे गए जुमले के असरात उस वक्त होने चाहिए कि हमारे पिछली नस्लों ने कुछ छोटे छोटे खुदा हमारे अंदर तनसीब किए हुए हैं। इस्लाम उन्हीं खुदाओं को तोड़ने का नाम है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम की सीरा और सुन्नत साफ बताती है कि सबसे पहले अपने घर को चैलेंज करो। इन लोगों से अपना घर चैलेंज नहीं हो रहा, हम पाकिस्तानियों से। हम 25 करोड़ लोग अपने आप के ऊपर फख्र करना शुरू हो गए हैं कि हमारे पास जो कुछ पहुंचा है सही है, नाऊज़ बिल्लाह। हम जब सीरा की और सहाबा की बात करते हैं, मैं आपको बता दूं 10,000 का बंदा, 10,000 पॉपुलेशन ने पूरी दुनिया के ऊपर इन्फ्लुएंस किया है। और मैं ऑफ कोर्स राउंड ऑफ कर रहा हूँ, एग्जैक्ट स्टैट्स हैं मेरे पास, आप हैरान हो जाएंगे कि कितने थोड़े बंदों ने कितने ज्यादा रकबे और इलाके और लोगों के और नस्लों को अफेक्ट किया। अब हम 25 करोड़ हैं, ऑफ कोर्स हम ज्यादा ही हैं, बताते 25 करोड़ हैं, और 2 अरब मुसलमान हैं। हमारी साइकोलॉजी इस वक्त डिफीटेड है। उसकी वजूहात पै दर पै मैं बता रहा हूँ कि जब तक हमारा लड़का और लड़की इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और मैं फिर बता दूं बाबा ने नहीं एक्सेप्ट करना, जो मर्जी कर लें, नवाज शरीफ जरदारी एक्सेप्ट नहीं करते, इनकी उम्र का तकाजा है, ठीक है, दे कैन नॉट एक्सेप्ट इट, इट्स अ बेसिक ह्यूमन डिस्पोजिशन। सो बॉयज एंड गर्ल्स यू बेटर लिसन, आप लोग सुने, जब भी इनके पैरोकार आपको मिलेंगे वो इन्हीं की पूजा करते मिलेंगे। क्यों? मजबूरी है, मजबूरी है, उनकी भी आइडियोलॉजिकल मजबूरी है। आप, लेकिन आपकी उस वक्त साइकोलॉजी बनी नहीं हुई, इसलिए समझ लें, जब आप भी हैरान होते हैं ना, और आप तो सही हैरान होते हैं कि इतनी आसान, इतनी सादा सी बात के ऊपर ये सारे के सारे तिल मिला क्यों उठते हैं, चाहे वो मदरसे से आए हो, चाहे वो पार्लियामेंट हाउस से आए हो, इतनी सी बात की ताकत में आ जाओ और टेक ओवर करो। और वो कहते नहीं नहीं हमारे खुदा को चैलेंज हो। हालांकि बहुत इत्मीनान से सुने, आपके वो खुदा नहीं बने बेटा, लड़की लड़का आपके वो खुदा नहीं बने अभी। बॉयज एंड गर्ल्स, you are still not afflicted with this virus that grows in the blood vessels, not just veins. खुलिये में नहीं, खाली खुलिये में भी वो वायरस जा चुका है। इसलिए इतना आसान नहीं होता। जब भी मैं कहता हूँ ना अपने घर को फतह करो, उसका मतलब यही होता है। देखिए इन लोगों के रिएक्शन, whenever I start to speak, no matter which part of this segment these people come from, all of a sudden they start quivering. कांपना शुरू कर देता पाकिस्तान पूरा का पूरा, जब सिंपल सा हक बयान हो रहा होता है। और क्या बयान हो रहा होता है? सिर्फ मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा का फर्स्ट डे बयान करता हूं मैं अभी, फर्स्ट डे, द चैलेंज। तो आप सोचिए अबू लहब ने पत्थर क्यों उठा के मारा था मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? क्यों? आप क्या समझ रहे थे? दिस इज एग्जैक्टली द सेम स्टोन, ये वही पत्थर हैं जिस पर बरसेंगे, ये वही पत्थर मिलके एक छोटा सा बुत बनाते हैं, ये वो बुतों से तोड़े हुए पत्थर हैं सारे। हर बंदे ने अपना अपना बनाया हुआ है। पीटीआई वालों ने इमरान खान को, तो जरदारी वालों ने, पीपल पार्टी ने जरदारी को, तो नवाज शरीफ वालों ने जरदारी को बनाया। इन सब के अपने, और इन तीनों ने अपने अपने चौथे 4-5 बंदों ने मिलकर किसी और को बुत बनाया हुआ। एंड में आगे वो बुत उस नफ्सियात का बनता है जो कि शिकंजे में इस वक्त मौका देते हैं कि लेक्चर सुनने के लिए तो नहीं बैठे नहीं है। मैं उनको भी जानता हूँ, वो भी हंसते हैं और ठट्ठे उड़ाते हैं इस बात पे कि हमने तो भी कोई तरकीब भी नहीं लगाई, तुम खुद ही हार गए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक ही किताब में, और वो किताब मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा है। मैं फिर बता दूं, कुरान समझ नहीं आने वाला अगर सीरा नहीं समझ आई। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड, ये बहुत डीप लेवल पे जाके उस वायरस गया हुआ है, इसलिए एकदम पूरा जिस्म फड़क उठता है। ठीक है, ठीक और है, जब मुझे मौका मिलेगा। थैंक ठीक यू है जी। बैरिस्टर साहब। जी पहली बात तो ये है कि बार बार ये तो ताकत में एक दानिस्ता, तुम क्या अजीब हो गरीब हवाई बातें कर रहे हो। मुसलमान कैसे ताकत में आ सकते हो? 10,000 साहबा ने ताकत में आए हैं, आप लोग 25 करोड़ की ताकत में नहीं आ सकते। साहिर साहब, अकेले को बैरिस्टर बुलाया साहब, करें, बैरिस्टर साहब। उनका भाषण सुनवाएं जी, जी, लोगों को। बोले। बात ये है कि एक तो दानिस्ता तौर पे एक को दूसरा ग्रोह बना के दीवार की तरफ धकेल के, और मैं अपना अगर आर्ग्यूमेंट बिल्ड करूं और फिर खुद को हक कह दूं और दूसरे को बातिल कह दूं, ये जो सेल्फ राइटियस की पोजीशन है, ये मेरे ख्याल से नॉर्मल बिहेवियर वाली बात नहीं होती है। पहली बात। दूसरी बात ये है, मेरी बात सुने भाई प्लीज, आपको इतराज अपनी बात काटने पे होता है, किसी की बात काटने पे क्यों नहीं होता?
जो सलूक अच्छा, आप चले- अपने लिए चाहते हैं दूसरों के साथ भी दुआ- करें। दुआ कर लें इफ्तारी नहीं का टाइम। पहले ये तो कोई बात नहीं, आप फिर उनका आप अफ्तार हमें का- ना बुलाया अफ्तार का करें, वक्त। आप इनका चलिए, 30 रखें seconds और आपको इन्हें कोई मौका बॉयज एंड गर्ल्स दे दें, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को काबू करने का यहाँ पे गुर है। मेरे लिए कोई जरदारी साहब अहम नहीं है, मेरे लिए कोई बिलावल साहब अहम नहीं है, मेरा दीन अहम है, मेरी अपना मैं खुदा को जवाब दे हूँ, ना मेरा कोई बुत है, ना मेरा कोई बादशाह है, ना मैं किसी को जवाब दे हूँ, मैं अपने खुदा को जवाब दे हूँ। लेकिन अगर कोई शख्स अपने आप को बेच रहा है और नौजवानों और नौजवान लड़कों और लड़कियों के जहन में अपने आप को बेचने के लिए, खुद कुछ बनने के लिए मेरी कोई एम्बिशंस नहीं है। आमिर हसन की दीन के लिए ये एम्बिशंस नहीं है कि आमिर हसन लड़के और लड़कियों की जमात बनाए। आमिर हसन की ये एम्बिशन है कि मैं जब अपने खुदा के हजूर पेश हूं तो मैं सुरखरू हूं, मैंने कोई 500 बंदा लेके नहीं जाना। जिसने कुछ कमाना है दीन इसलिए इस्तेमाल कर रहा है, इसी के लिए कुरान की आयत है, ये दीन फरोश है, ये आयतें फरोश करते हैं। नहीं, तो ये जो अपने आप को मुसलमान समझता है किसी को नहीं समझता, खुद को इस्लाम समझता है किसी को नहीं समझता, खुद को हक समझता है किसी को नहीं समझता, खुद ठेकेदार बना हुआ है और बच्चियों और बच्चों को ठीक करने के ऐसे पाइपर्स हमने बड़े देखे हैं जो खुद को हक के, इसे पता है हक होता क्या है। जाइए कुरान में कॉल है हक है क्या, हक के बातिल में जाए, ये हमें बता रहे हैं हक और बातिल। चलें जी इफ्तार के आपने अभी